हेलो स्टूडेंट्स। आज आमे पढ़िबा हेनरी वर्ड्सवर्थ लंगफेलोंकर गुटे कविता साम ऑफ लाइफ, जार ओडिया अर्थ होउछि जीवन पाई गीतटिए, जाहाको आमे आज संपूर्ण ओडिया रे बुझिबा। एबे आमे कवि परिचय टिके पढ़िबा बा कवि को अबाउट रे टिके जानिबा। हेनरी वर्ड्सवर्थ लंगफेलो 1807 टू 1882 से कहउचंती हेनरी वर्ड्सवर्थ लंगफेलो जे कि 1807 मसीहाରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି 1822 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ପୋଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଟର। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଆମେରିକୀୟ କବି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଥିଲେ। ଇନ୍ 1884 he is the first citizen of United States to be honored in Poets Corner of Westminster Abbey in London, England। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଯିଏକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପୋଏଟ୍ସ କର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ୱେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର। ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୋଏଟ୍ସ କର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ୱେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର। ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କୋଉଠି ସେଠି? ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ୱାର୍ମ ଅପ୍। Psalm of Life is one of the most inspirational poems in literature for the lessons on life which is illustrated। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୀତଟିଏ Psalm of Life ସେ କହୁଛନ୍ତି is the one of the most inspirational poems in literature for the lessons on life which is illustrated। ଜୀବନ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଯେତିକି ବି ସାହିତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରୁ Psalm of Life ଟା ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। मोस्ट इंस्पिरेशनल माने बहुत बेसी प्रेरणादायक। द स्पीकर बिलीव्स दैट लाइफ इज ए solemn virtue and that the only way to live it is by making it worthwhile by becoming a good influence for the future generation। से कहउचंती द स्पीकर बिलीव्स दैट लाइफ इज ए solemn virtue। से कहउचंती जीवन गोटे सत्यनिष्ठ गुण। solemn virtue होउची सत्यनिष्ठ गुण। and that the only way to live it is by making it worthwhile by becoming a good influence for the future generations। से कहउचंती याकू केमिति आमे मूल्यवान करिवा। worthwhile होउची मूल्यवान करिया केमिति ना तुमरो पर पीढ़ी पई गोटिए सुंदर काम बा गोटे सुंदर छाप तुमरो छाड़ीबाकू से कहउचंती, जा फल रे तुमको देखिकी तुमरो पर पीढ़ी इन्फ्लुएंस ही परिबे बा प्रेरणा पाइबे। and suggest that as long as one lives one must progress further than before। से कहउचंती जे जेते दिन जाय बंचिबो, जेते लंबा जाय जेते दिन बंचिबो ताकू प्रत्येक दिन अग्रगति करिया पई पड़िबो। माने से आजि जेमिति अछि काली ता ठारु से गोकू बढ़िथिबो। and provide impetus for others to create their own footprint। तांको impetus होउची प्रेरणा दबा बा निर्देश दबा बा उपदेश दबा for others to create their own footprint। निजे निजे जीवन रे अग्रगति करिबा एवं अन्य माननकु प्रेरणा दबा कोन पई ना जीवन रे अग्रगति करिया पई तांकर निजर माने निजर पद चिन्ह सृष्टि करिया पई तांको प्रेरणा प्रदान करिबा। This poem belongs to the genre of the poetry called carpe diem poems। से कहउचंती genre होउछा धारा। से कहउचंती ए पोएट ए जो कविताटी काहाकू बिलोंग करूची ना गोटे कवितार धारा कार्पे डियम। से पोएम ना होउची कार्पे डियम। कार्पे डियम पॉपुलरली ट्रांसलेटेड एज सीज ऑफ द डे। से कहउचंती दिनर अंत। कार्पे डियम को कोन से ट्रांस माने अनुवाद करा जाईची ना सीज ऑफ द डे। इट इज ए फेज फ्रॉम ए लैटिन पोएम बाय होरेस। से कहउचंती लैटिन होरेस जो लिखिजनी लैटिन पोएम तार गोटे होउची फेज। These poems inspire us to make the most of time। से कहउचंती ये हमको कोन अनुप्राणित करे ना समयर सद उपयोग पाई हमको अनुप्राणित करे। रीड थ्रू द पोएम एंड नोट हाउ द पोएट अर्ज्ड अस टू थिंक दैट लाइफ इज सैड एंड पर्पजलेस। से कहउचंती कविताटी को पढ़। से मना करूचंती जे लाइफ को मूल्यहीन बा दुख बोल के भाबनी। एंड हाउ
He inspires us to conduct ourselves each day in such a way that we may find ourselves every day better than before. ସେ କହୁଛନ୍ତି and how he inspire us. ଆମେ ଦେଖିବା ଏ କବିତା ପଢିକି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ବା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛନ୍ତି conduct ourselves ଆମକୁ control କରିବା ପାଇଁ each day in such way that we may find ourselves every day better than before. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫକୁ ଆମେ ଦୁଃଖଦ କିମ୍ବା ପର୍ପଜଲେସ୍ ନ ଭାବିକି କେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଟୁ ଗଡ୍। ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ଏବେ ଆମେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଦେଖିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟେଲ୍ ମି ନଟ୍ ଇନ୍ mournful numbers ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବଟ୍ ଏନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଡ୍ରିମ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କୁହ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦୁଃଖ ହେଇକି ମତେ କୁହ ନାହିଁ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବଟ୍ ଏନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଡ୍ରିମ୍। ଲାଇଫ୍ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମତେ ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ଜଣାଉ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖରେ କୁହ ନାହିଁ। For the soul is dead that slumbers and things are not what they seem। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ତିରସ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଳସୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୃତ ଭାବରେ and things are not what they seem for the soul is dead that slumbers and things are not what they seem। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଳସୁଆ ଆତ୍ମା ଗୁଡା ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଡେଡ୍ ମାନେ ମୃତ ଶରୀର ଭଳି ସେମାନେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ and the growth is not its goal। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଭଲସେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଅର୍ନେଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ମେହନତ କରିକି ଆମେ ପାଇଛୁ। and the grave is not its goal। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସମାଧି ଜୀବନର ମାନେ ମରିଯିବା ଆମେ ଆମକୁ ସମାଧି ଦେଇଦେବେ ଏଇଟା ତାର ଗୋଲ ନୁହେଁ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଟା ନୁହେଁ। dust thou art to dust thou returnest was not spoken of the soul। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଲାଇନ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏଟା ହଉଛି ବାଇବେଲରୁ ଆସିଛି। ତାର ଓଡିଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧୂଳି ମାଟିର ଶରୀର ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ। was not spoken of the soul କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମା ଅମର ହେଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। not enjoyment and not sorrow is our destined end or way but to act that each tomorrow finds us further than today। ତାପର ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି not enjoyment and not sorrow ଆମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ମଜା ନବାର ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଇଜ୍ ଆୱାର ଡେଷ୍ଟାଇନ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ ୱେ ଆମକୁ ନିୟତିର ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ବୋଲି ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁମୋରୋ ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଅସ୍ ଫର୍ଦର ଦେନ୍ ଟୁଡେ ଆମକୁ କାହାକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଦୁଃଖ ନ ହୋଇ କି ମଜା ନ ନେଇ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଗେଇବାର ଅଛି। ଆମକୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କାଲିଠୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛେ କି ନାହିଁ। Art is long and the time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drum are beating funeral marches to grove। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲାଇନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଇଜ ଲଙ୍ଗ ଏଠି ଆର୍ଟ ମାନେ ଛୁଆ କଳା ନୁହେଁ, ଏଠି ଜୀବନ ଜୀବନ ଜୀଇବାର କଳାକୁ ଏଠି ଆର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ ଇଜ ଫ୍ଲିଟିଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ଆମର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଉ ସମୟ ବହି ଚାଲିଛି, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ଆୱାର ହାର୍ଟସ ଦୋ ଷ୍ଟାଉଟ ଏଣ୍ଡ ବ୍ରେଭ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଯୋଉ ହୃଦୟ ଏବେ ବି ଦମ୍ଭ ଭାବରେ ଛିଡା ହେଇ ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟିଲ ଲାଇକ ମଫଲ ଡ୍ରମ୍ସ ଆର ବିଟିଂ କିନ୍ତୁ ମୋର ମଫଲ ଡ୍ରମ ହଉଛି ଛୁଆ ଏଇ ଯୋଉ କବରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଯୋଉ ବାଜା ବାଜେ ତୁମର ମୃତ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କବରକୁ ଯିବା ବେଳେ ସମାଧି ଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଜା ବାଜେ ତାହାକୁ ମଫଲ ଡ୍ରମ କୁହାଯାଉଛି। ଫ୍ୟୁନାର ମାର୍ଚେସ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋଭ ସେ ଆମକୁ ମନେ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ମଫଲ ଡ୍ରମ ୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ କରିକି ଆମକୁ କବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ହୃଦୟ ଯଦିଓ ଆମର ହୃଦୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ମଫଲ ଡ୍ରମ ବାଜୁଛି ଆଉ ଆମେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରି କରି ଚାଲିଛୁ।
In the war's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like a dumb driven cattle, be a hero in the strife. ସେ କହୁଛନ୍ତି in the war's broad field of battle, ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶାଳ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ in the bivouac of life, bivouac ହଉଛି ଛୁଆ ହଉଛି ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଛାଉଣି ଯାହା କୁହନ୍ତି ମାନେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଯଦି ସୈନ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛାଉଣି ଲଗାନ୍ତି ତାକୁ ବିଭକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ପୃଥିବୀର ଏଇ ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ରୂପକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ଛାଉଣିରେ ବି ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଡମ୍ ମାନେ ମୂର୍ଖ ହୁଅ ନାହିଁ ଡ୍ରିଭନ୍ କେଟେଲ ମୂର୍ଖ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଳି ହୁଅ ନାହିଁ ବି ଏ ହିରୋ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଇଫ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ହୁଅ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ହୁଅ ଯିଏକି ସାହସୀ ହୋଇଥିବ trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present. Heart within and God overhead. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ସେ ଯେତେ ବି ସୁଖମୟ ହେଇଥାଉ ଯେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଲେଟ୍ ଦ ଡେଡ୍ ପାଷ୍ଟ ବ୍ୟୁରି ଇଟ୍ସ ଡେଡ୍ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଅତୀତ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖଦାୟ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଅତୀତକୁ ଅତୀତରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ act in the living present ତୁମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚୁଛ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ ହାର୍ଟ ୱିଦିନ୍ ଏଣ୍ଡ ଗୋଡ୍ ଓଭରହେଡ୍ ହେଲା ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ତୁମେ କାମ କରିଚାଲ lives of great men all remind us we can make our lives sublime ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣୁଛେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି we can make our life sublime ଆମର ଏଇ ଜୀବନକୁ ଆମେ sublime ହଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ନୋବଲ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଲା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ମହାନ କରିପାରିବା and departing leave behind us ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବା ଏ ଦୁନିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ଛାଡି ଦେଇଯିବା ନା ଫୁଟ ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦ ସେଣ୍ଡ ଅଫ ଦି ଟାଇମ୍ ଜୀବନ ରୂପକ ବାଲୁକାରେ ଆମେ ଆମର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ମାର୍କିଂ କରିଦେଇଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆଟା footprints that perhaps another selling overs life solemn men ସେ କହୁଛନ୍ତି footprints ଆମର ପାଦ ଚିହ୍ନ that perhaps another selling over life solemn men ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ଆମର ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଛାଡି ଯିବା କାହା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ forlorn and shipwrecked brother seeing shall taken heart again କାହା ପାଇଁ ଛାଡି ଯିବା ନା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ପାଇଁ ଯିଏ କି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇ ପୁରା ଏକା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆମର ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ ଫିଲ୍ କରିବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆଗେଇ ଯିବ ଲାଷ୍ଟ ଟାଣ୍ଡରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି let us then be up and doing with a heart for any fate still achieving still pursuing learn to labor and to wait ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଉଠ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ with a heart for any fate ବିଶ୍ୱାର ସହ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି still achieving still pursuing learn to labor and to wait ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲ ଉଠ ଛିଡା ହୁଅ ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ତୁମେ କାମ କରି ଚାଲ still achieving ହେଲା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ଚାଲ ଆଉ ନିଜକୁ ପୁଶ କରି ଚାଲ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ କର ଯେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଲର୍ନ ଟୁ ଲେବର କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଶିଖ ଆଉ ଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ହଉଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କରିବ ମୁଁ ତମ ଡାଉଟ ଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେମି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ